बस टाइम नहीं होगा। मेरी दरख्वास्त है, अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का। मेरी दरख्वास्त है हमारे जितने इस सेशन के साथी हैं वो यहाँ स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा तो आ गई हैं और सरवत मुहिउद्दीन साहिबा हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगी और तौकीर चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बुशरा नाज साहिबा अगर हमें सुन रही हैं कहीं पे तो वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मेरा ख़्याल है उनको थोड़ी सी देर है, तो हम अपने इस सैशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सैशन साड़ा पंजाबी च और असी पंजाबी बोलांगे, पंजाबी कोशिश करांगे कि तुहाडे नाल गल्लां बातां जिहड़ियां ने पंजाबी च ही हो सकण। मेरा पंजाबी दे नाल ज़ाहिर ताल्लुक तो बहुत पुराना है, बचपन दा है, माँ बोली है और लेकिन कदी माँ बोली नूं असी उस तरह इस्तेमाल नहीं किया अपनी बोलचाल दे विच, अपनी गुफ्तगू दे विच, अपनी लिखण बोलण दे विच, खास करके लिखण दे विच। और ज़ाहिर है कि उर्दू सहाफ़त और उर्दू के ताल्लुक के लिहाजा एक तरह पहली बारी पिछले साल डिस्कवर किया अहमद शाह साहब ने कि मैं पंजाबी चूँकि बोल लैनी हाँ इन्नी कुछ सारी कि जे मैं इत्थे आके तुहाडे नाल गुफ्तगू कर सकां या अपने लोगों नाल गलबात कर सकां। तो उन्होंने इस काबिल समझा मैनू कि मैं एक अदब ते भी गल कर सकां। तो मैं पहला वाजे कर देना चाहनी हाँ कि मैनू मैं कोई बहुत ज़्यादा अदब ना मेरा ताल्लुक नहीं, काफ़ी बेअदब हाँ मैं ते लेकिन बेनसीब नहीं। तो इसलिए तुसी मेरे नाल मैनू माफ़ भी कर देना और बर्दाश्त भी कर लेना। अज का जोड़ा टॉपिक है ये पंजाबी अदब के 100 साल। आपस की गल है कि असी पंजाबी नूं बहुत सारे हवालियां नाल जाणने आ, लेकिन एक पंजाबी जिहड़ी कि सानू कही जाती है, सुनी जाती है, एक आम बोलचाल दी है। लेकिन मेरा शिकवा हमेशा पंजाबी दे लोकां दे नाल, खास करके पाकिस्तान दे पंजाब, मगरबी पंजाब दे नाल रहा है, क्योंकि मशरकी पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए असी उहदे बारे ज़्यादा गल नहीं करते। लेकिन मैनू एक खुशी हुई उत्थे जाके मशरकी पंजाब च कुछ साल पहला कि उत्थे मैनू पंजाबी दे अखबार भी मिले, गुरमुखी च अखबार नज़र आए, पंजाबी ज़बान बोलनी और जिमें उहदी तरवीज उत्थे हो रही है उहदा पता लग्या। और जाहिर है कि बहुत ही शानदार तरीका सी और बहुत ही शानदार तरीके नाल पंजाबी ज़ुबान का जिहड़ा तरवीज जिहड़ी है वो हिंदुस्तान दे विच जारी है। तो एक शिकवा जिहा अपने पंजाब दे नाल रहा। बहरहाल पहले मैं अपने जिहड़े मेहमान ने उन्हां दा मुख्तसर जिहा तारुफ करा दा, फिर मैं इस मामले ते भी आउंदी हाँ कि असी पंजाबी नूं सिर्फ नूरजहां साहबा दे गाणियां तक ही क्यों रखिया है, या असी पंजाबी नूं जिहड़ा है वो जिहड़े शादी दे गाणियां तक ही क्यों उन्होंने महदूद करता है। छोटिया मोटिया फिल्मां तक भी जिहड़ियां पुरानियां रह गई ने असी उन्हां तक, मौला जट तक क्यों महदूद करता है। असी क्यों पंजाबी नहीं बोलते, असी क्यों पंजाबी नूं ओन नहीं करते, असी क्यों पंजाबी दे विच अपना इजहार नहीं कर सकते। हालांकि पिछले साल भी गल हुई सी कि जदों मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा फरमाते सन कि मैं जदों होली जी लैना मेरा नां मैं थां मर जानी हाँ, तो सारे लोग किन्ने खुश होंदे सन। साडे उर्दू स्पीकिंग भरा भी जिहड़े ने अपने इजहार का यही सरीका भैन भरा समझते सन कि जिहड़ी मैडम के गाणियां के हिसाब के नाल, लेकिन असी उन्होंने उथों तक ही महदूद रखिया। बहरहाल मेरे नाल मौजूद ने बुशरा नाज साहिबा, इन्हां दियां किताबां आ चुकियां ने और असी इन्हां नाल भी अज गलबात करांगे। मेरे साथ नाल मौजूद ने ऑनलाइन सरवत मुहिउद्दीन साहिबा, लिखते ने, बोलते ने, किताबां लिखते हैं, शेर कहते हैं और बड़े ज़बरदस्त पिछले साल भी साढ़े नाल सैशन च मौजूद सन। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत साहिबा। मैं तो वैसे डॉक्टर साहिबा कहनी है लेकिन तुसी डॉक्टर है नहीं, वैसे हैगे हो तुसी डॉक्टर। जनाब तौकीर चुगताई साहब साढ़े नाल मौजूद ने और मैनू बहुत ही अच्छा लगा कि असल च उर्दू कॉन्फ्रेंस दे विच आके बहुत सारे ऐसे लोगों नाल मुलाकात हुंदी है जिन्हां तुसी तसव्वुर भी नहीं करते। असीं इकट्ठे काम कीता है एक चैनल दे विच, लेकिन मैनू अज पता लग्या कि ये बहुत वड्डे लिखारी ने और दानिश्वर भी ने माशाअल्लाह। तौकीर चुगताई साहब, इन्हां दी शायरी, इन्हां दे अदब, इन्हां दी कहानियां, अफसानियां दी किताबां जिहड़ियां ने मंजरे आम ते आ चुकियां ने। और डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा वैसे तो इस वक्त DG ने एक बहुत अहम इदारे दे, लेकिन इन्हां दे कॉलम और इन्हां दे किताबां और इन्हां दी मुहब्बत जुबान दे नाल, माँ बोली दे नाल, फनकारां दे नाल, लोक फनकारां दे नाल वो असी सोशल मीडिया ते वेंदे रहने आ। अज इन्हां नाल मुलाकात पहली बारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। मैं बचपन दे विच ही थोड़ा बहुता पढ़िया है, क्योंकि जूं दी सहाफत की है तो पढ़न लिखण नाल कोई ताल्लुक खत्म ही हो गया है।
ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੁਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ख़ास ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਫੀ ਨੇ ਔਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਰਵਤ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਕੱਲ ਰੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ। ਐਸ ਜ਼ਰਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂਲੂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਟ ਫਿਟ ਚੜਿਆ ਖੈਰ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸਮਾ। ਫਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੌੜੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਉਰਦੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਇਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਫਲ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੈਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਾਈਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਸੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਪਿਲਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 100% ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾਇਲਾਂ ਦੀ, ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿੰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮੰਟੂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਮੰਟੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਕਬਾਲ, ਫੈਜ਼,
ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ, ਮੁਸਤਨਸਰ ਸੈਨ ਤਾਰੜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਅਦਬ, ਆਫਾਕੀ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਖਲੀਕ ਲਈ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਲੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਤੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰਵਤ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਚੂँਕਿ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਵਤ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਤਰਵੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੂँਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਤਰਵੀਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कुछ ओन जी कोई टेक्निकल फॉल्ट ही है, इधरों तो नहीं बंद हुई किधरों। हाँ, मे बी इथों कोई हैगा साडी मदद करने वास्ते। चलो इन्नी देर जिन्ने चिर तुसीं अनम्यूट करो या कुछ तरीका वारदात इत्थे होएगा, मैं अगे तोकीर चुगताई साहब तुहाडे कोल आउंदी आ। असीं चूँकि जुबान की गल कर रहे सी, और उहदे विच माशरे दा, माहौल दा, तहरीकां दा, हालात दा, सियासी हालात दा बड़ा जिहड़ा है ना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हुंदा है। मैं पढ़ रही सी बाबा बुल्ले शाह दा, और बाबा बुल्ले शाह जिहड़े ने उन्होंने एक पूरा एक टैन्योर उन्हां दा जिहदे विच उन्होंने दस्सिया है कि किवें अफगान हमले होंदे रहे, और फिर किवें सिखां दे हमले होए, और की कुछ होया उस पूरे दौर च। जो नादिर शाह ते अहमद शाह अब्दाली दा दौर सी, उहदे विच उन्होंने एक शायरी उन्होंने कीती, और मैं उन्होंने अज दे दौर दे नाल रिलेट करन डई सां। तुहाडी इजाजत नाल थोड़ा जिन्ना लोकां नूं चुके सी आगाह भी करन डे आ, और मैं चूँकि अपने मुल्क दे विच वेख रही सी इस वक्त हालात की ने, तो मैनू बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। उन्होंने लिखा जी, उल्टे होर जमाने आए, कां लगड़ नूं मारन लगे। वाह वाह। कां जिहड़े ने वो जिहड़ा साडी एक होर परिंदा है उन्होंने मारन लगे। चिड़ियाँ जुर्रे ढाए, घोड़े चुगण अड़ोड़ियाँ, गधू खवीद पवाए, सच्चियां नूं पे मिलदे तक्के, झूठे कोल बिठाए। प्यो पुत्तर इतफाक न कोई, धियां नाल न माए, बुल्ला हुकुम हुजूरों आया, तुसनू कौन हटाए, उल्टे होर जमाने आए। तो ये हुण तहरीकां दा किन्ना असर रहा है, तो हुण क्यों नहीं असीं पंजाबी च कहंदे और लिखदे इस दौर च? असल च गल ये कि पंजाबी दी क्लासिकल शायरी अगर अच्छा, उन्हें सरवत उधर कुछ कह रहे ने, इत्थों किधरों माइक तो नहीं उन्होंने बंद? कोई है इत्थे सानू हैल्प कर सके? सरवत उत्ते मेरे वालों ते माइक खुला है। हाँ खुला, ठीक है। तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो। हुण तुहाडी आवाज आई है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰਵਤ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ अच्छा हुन मगर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही हुन चलो मेरी आवाज आ रही है ठीक है ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ माइक आपका बंद है। हाँ ਸੌਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਸੀਰ ਅੰਜਮ ਭੱਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੂਮਾਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪਵੇ, ਦੋ ਅਥਰੂ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ, ਦੋ ਅਥਰੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਛੁਪਾਏ ਅਥਰੂ ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਛੁਪਾਏ ਅਥਰੂ ਵੇ, ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਦੋ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪਵੇ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲੂ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਰਾਂਝਣ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਧਮਕ ਸੁਣੀਂਦੀ ਖੇੜੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰਤਾ ਦਿਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਕਸਲਾਈਟ ਤਾਰੀਖ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਸ਼ ਉਹਦਾ ਰੁਕਨ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਵੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਲ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਗੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅੰਬੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਈ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਏ ਤੇ ਖੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਸ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਚਰਖਾ ਡਾਹਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣ ਲਈ ਦੋ ਤੰਦਾਂ ਪਾਨੀਆਂ, ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਭਾਬੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਬਾਂਹ ਕਸੀਦਾ ਜੇ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਈ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਪੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਘੀਰੇ ਲਦੀਏ ਕੁੜੀਏ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਿਰਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1905 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਜੇਲਮ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਨਸੀਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਸੀਰ ਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ, ਪੋਖਚੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਪੋਖਚੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਵਾਹ। ਜੈ ਪਰਾਂ ਥੀ ਬੇਪਰ ਚੰਗੇ, ਕੁਕੜਾ ਤੇਰੀ ਉਡਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੂਆ ਕਾਦਾ ਬਾਰੀ ਕਾਦੀ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਫੈਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੋ ਕੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਮਨ, ਫਿਰ ਜਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਮਗਰ ਜਾਲਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੋਲੇ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸੰਭਾਲ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੀ ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਲੀ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਮੂਰਦ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਮਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਹੈ। ਵਾ ਸਰਵਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ, ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਅਰਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਪੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈ ਲਿਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲਿਪੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਓਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਰੋਮਨ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਗਾ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਕਾਫਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਡੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜਕਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਪੂਲਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਵਲ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਜੀਆਂ ਗਵਾਰ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਪਾਏ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀਆ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਲਿਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਵਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦੇਣ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਰੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ।
ਆਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਮੰਜ਼ੂਮ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਏ, ਵਲੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਤੇ ਬਾਹੂ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬਨ ਕੇ ਰੁਸੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਚਾ ਨੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚੀ। ਸਭ ਵਸੇਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਸਰਾਇਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਲੋਕੋ ਹੈ ਉਨਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਣ ਉਚਾਈਆਂ। ਨੂਰ ਖਲਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਹਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ। ਪਿਆਰ ਭੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਗ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਿਖਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਪੱਗ ਵਟਾਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਪੱਗ ਵਟਾਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਵੀਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੀਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਏ, ਢੋਲੇ, ਗਾਣੇ, ਕੜੋਲੀਆਂ, ਲੁੱਡੀਆਂ, ਧਮਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ।
ਮਗਰ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਮੌਲਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਰਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਸਾਰੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੌਂਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਥੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਤ ਔਰ ਹਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਵਾਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਵਧਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਜਦੀਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੀ ਸੀ। 12:30 ਵਜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 12:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ PTV ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਪੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਆ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਰੋਣ ਮੋਏ ਮੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ 2 ਮਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਕਾਫਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੀਦ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਨਕੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮੀ ਕਲਚਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਸੰਤ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਢੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਪੂਰੀ ਭੰਗੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀਤਾ ਭੰਗੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਚਰ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਾ ਕਲਚਰ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਢੋਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਈਏ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ KPK ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਿਬੇ ਇਖਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਤੇ ਵੀ- ਕਲਚਰ ਔਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਈਏ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਯਕਸਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਕਸਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਇਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਆਸਮਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਚੁਕਾਈ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਚਰ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਖੇੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਣ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੰਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਭੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਤੋੜਨਾ,
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਭੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਭੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋੜਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ। ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਬੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪੜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜਾਣੀ, ਉਰਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਓਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਫਸੀਆਤਦਾਨ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਘਾਟੋਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੋਇਨਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਹਿਫਲੇ ਗਜ਼ਲ, ਕਵਾਲੀ, ਸਮਾ, ਡਰਾਮਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਜਮਾਲੀਆਤ ਵੱਲ ਟੁੱਕਣ ਔਰ ਖੈਰ ਵੱਲ ਟੁੱਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਮਿਲਨ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਕ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਡੀਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਚਰਾਗਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਂਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਲਾ ਬਹਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਸੰਤ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਡੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਦੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਜੋਗ ਸਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਣਗੇ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਕਲਚਰ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕ ਸਿਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਲਣਾ। ਆਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਘੋਂਸਲਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਘੋਂਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਂਸਲਾ ਵੀ ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਲੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਡਰਾਮੇ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ ਚ ਹੋਣ, ਸਿੰਧੀ ਚ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੰਧੀ ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਰਦੂ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖੇ ਪੀਟੀਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ 2002-03 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਕ ਹੁੰਦੀ 6-7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਕ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਕ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਹਰਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੌਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਕ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਇਲ ਵੜਾਇਆ ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੌਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ? ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਮ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ कोशिश की तरह कन्वे करूँ कि अगर हिंदी ज़बान तमाम फोनेटिक कैरेक्टर मौजूद नहीं हिंदी रूप में ताजी में कि अगर किसी उधर थोड़े से लैके पंजाबी आन जान खान पीन अंदर वो सारी चीज़ें अगर उधर छोड़ो लाओ तो एक नया लिपि थोड़ी बन सकती एक ओवर द ईयर्स यू कैन एक्चुअली बिकम ए वेरी इफेक्टिव। मेरे पास राजस्थान में में थी गालिब का मंजूर पंजाबी करीम आपने ना, और ये कह के किया कि ये जो नहीं आता इससे समझ में आ जाता है। वो इतना खूबसूरत तर्जुमा है असली रागिब का। और फिर उन्होंने तो गालिब मंजूर करीम पंजाबी तर्जुमा के ये कहे थे अच्छा ताहिर असीर अंजुमन तरक्की अदब लाहौर ने छोड़ा जी। और वहाँ पर जो मैं अंजुमन तरक्की अदब लाहौर के दफ्तर गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितना बजट है आपका? उन्होंने कहा मुझे 3 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट से मिलते हैं, 2 लाख रुपए मिलते हैं अकेडमी ऑफ जर्नलिस्ट से कहीं। मैंने कहा क्यों भाई? नीचे थी अंजुमन तरक्की अदब को 2 करोड़ रुपये। उन्होंने कहा जी पंजाबी लोग कहते हैं कि वैसे ही बहुत उन्होंने बदल मचाया हुआ है, इनको ज़्यादा पैसे नहीं। कहते ये हमने 25 लाख रुपए हमें साहब ने दिए प्रेस ऑफिस से, तो हमने पंजाबी डिक्शनरी का लेने वाले। तो वहाँ पर उसके साथ पंजाबी के साथ ठीक ठाक फिल्म आप लोग करें, पता नहीं आपके आने से फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मेरा नहीं क्या कोई फर्क। अच्छा मेरे ख्याल है सर टाइम ख़त्म हो गया और मुझे 2 पर्चियाँ आ चुकी हैं, 2 पर्चियाँ आ गई हैं। सर प्लीज़ 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 मुख्तसर प्लीज़ कहें। हाँ के ऊपर बात हो रही थी तो एक इंडियन चर्च है
उन्होंने कहा कि क्या ये शाह का रिसाला इस जमाने फोकस में है ये valid ये एक अलग सवाल है। पंजाबी में जो है वो वैलिड है कि नहीं है? अच्छा ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ मैं वाइंड अप मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। शाह उन्होंने कहा कि ये शाह का रिसाला इस जमाने में वैलिड है। सर ये सिंधी सेशन नहीं हो रहा है, मैं उस पर भी बोल सकता हूँ। शाह जो रिसालो जी कहा है ना, वो सिंधी में आए ही, पंजाबी जो सेशन आए तुम जी वो गलत। पंजाबी में। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया। और मुझे अचानक इसलिए वाइंड अप करना पड़ रहा है क्योंकि मैनू किया गया है कि हुण तुसी वाइंड अप कर दो। तो सरवर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। डॉक्टर साहिबा तुहाडा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। चुगताई साहब तुहाडा भी बड़ा शुक्रिया। बुशरा साहिबा तुसी घट बोले हो लेकिन बहुत खूब बोले हो, बहुत शुक्रिया। असल गल ये वे कि जदों साडे अंदरों शर्म निकलेगी और असी अपने बच्चों नूं यह कहांगे नहीं नहीं बेटा पंजाबी में बात ना करो, तुम जाहिल लगते हो, तो फिर उदों साड़ी जुबान जिहड़ी है वो बच्चे नूं भी ना सिर्फ उन्होंने ਉਹਦੇ कॉन्फिडेंस 'ਚ कमी करेगी बल्कि साड़ी जिहड़ी जुबान है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी असी ज्यादती करांगे। अपने अंदरों अपनी माँ बोली की शर्म कढ़ दिओ, अपने अंदरों अपने माँ बोली दे नाल प्यार, क्योंकि माँ बोली है जिहड़ी माँ बोलदी है वो बच्चा बोलदा है, यानी वो बोलीए। तो अपनी माँ नाल नफरत नहीं करीदी, अपनी माँ नूं डिसओन नहीं करीदा, अपनी माँ नूं ओन करना चाहिए। लिहाजा अज तू अपने बच्चों नाल जिहड़े पंजाबी हो पंजाबी बोलो, जिहड़े पश्तो बोलो, जिहड़े सिंधी हो सिंधी बोलो। वो तो बोलते भी ने लेकिन सब तो ज़्यादा जुल्म असी अपनी माँ बोली ना कीता है और माँ सानू माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ते रब रखा।